Hello everyone, welcome back to Scalar Spark. In this video, we are going to completely cover Unit 5 Basic Electronic Circuits and Instrumentation, an extremely important unit from basic electrical and electronics engineering. Okay, so in this actually this unit is high scoring, concept oriented, and the frequently tested in university examinations, so especially through block diagrams, working principles, and the waveforms. By the end of this lecture, you will clearly understand how AC is converted into DC supply, how the voltage regulation is being achieved, how the audio signals are being amplified, and how the electronic instrumentation system will going to work. ఓకే, సో ఈ యూనిట్ అనేది ఏంటంటే చాలా షార్ట్, చాలా చిన్న యూనిట్ అన్న. ఇందులో మీకు ఒక 5 టాపిక్స్ ఉంటాయి. సో ద ఫస్ట్ టాపిక్ ఈస్ DC పవర్ సప్లై యూనిట్. The contents are, we're having only the five topics, that is the DC power supply unit, it is the first topic, and the working principle of a full wave bridge rectifier, so it is the second topic, and the Zener voltage regulator, it is the third one, and public addressing system, single stage RC coupled CE amplifier, and an electronic instrumentation system. Okay, uh, actually first we will try to understand the power supplies and rectifiers. After that, we'll try to understand the amplifiers. These two will comes under the amplifier category, and at last we are going to study electronic instrumentation. Actually, coming to the DC power supply, most of the electronic devices like mobile phones, laptops, controlling circuits cannot operate directly on AC power supply. They require stable DC voltage. యాక్చువల్గా మన ఇంటికి వచ్చే సింగిల్ ఫేజ్ ఏసీ 230 వోల్ట్స్ దగ్గర నుంచి డైరెక్ట్గా మన మొబైల్ ఫోన్ కానీ ల్యాప్టాప్, టీవీ ఇవన్నీ డైరెక్ట్గా ఆపరేట్ అవ్వండి. వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ ఏ ఛార్జర్ టు ప్రొవైడ్ ఏ necessary small DC power supply. So the first question is, how do we convert AC into DC supply? So for that we are going to use the rectifiers, filters, and voltage regulators. Okay, so in order to supply a constant regulated DC power, we need a rectifier, filter, and voltage regulators. Okay, so let us now start with DC power supply. DC power supply unit. Block diagram of DC power supply. Actually, the input is a single phase AC input. So here you can observe the sine waveform. Actually, the AC supply represents a sinusoidal waveform, and
After that, it is connected to the transformer. So what is the main function of this transformer? It will going to convert the AC supply, that is the 230 volts AC, into required DC, into a required వోల్టేజ్ లెవెల్. సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే ఏంటంటే మనకి స్టెప్ అప్ కానీ స్టెప్ డౌన్ కానీ పర్పస్కి యూస్ చేస్తాం. సో డైరెక్ట్గా 230 వోల్ట్స్ని మనకి ఎంతైతే వోల్టేజ్ కావాలో ఆ వోల్టేజ్కి స్టెప్ డౌన్ చేస్తాం ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూస్ చేసి. ఆఫ్టర్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ 12 volts AC into 12 volts DC. ఓకే. సో రెక్టిఫైయర్ ఎందుకని యూజ్ చేస్తామంటే ఏసీ టు డీసీ. సో మనకొచ్చిన డీసీ వేవ్ ఫామ్ అనేది ఏంటంటే ఒక ప్యూర్ డీసీ వేవ్ ఫామ్ అనేది రాదు. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ఇట్ ఏ ప్యూర్ డీసీ వేవ్ ఫామ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ద ఫిల్టర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్, సో దట్ ఎట్ ద ఎండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఏ కాన్స్టెంట్ డీసీ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్. ఈ 12 volts డీసీ కావాలనుకోండి, ఈ 12 volts కాన్స్టెంట్గా మెయింటైన్ అయ్యేలాగా ఈ ఫిల్టరు వోల్టేజ్ రెగ్యులేటరు హెల్ప్ చేస్తుంది. ఓకేనా. సో ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్, ఈ ఒక్క బ్లాక్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి వీటి గురించి పాయింట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరిపోతున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ ఈజ్ సింగిల్ ఫేజ్ ఏసీ సప్లై అండ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఫంక్షనింగ్ ఏంటి? ఇట్ విల్ గోయింగ్ టు స్టెప్ అప్ ఆర్ స్టెప్ డౌన్ ద ఏసీ వోల్టేజ్. ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ఎలక్ట్రికల్ ఐసోలేషన్ అండ్ ఇంప్రూవ్స్ ద సేఫ్టీ. ఓకే. మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే ఇది మనకి స్టెప్ అప్ ఆర్ స్టెప్ డౌన్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. రెక్టిఫైయర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు కన్వర్ట్ ఏసీ ఇంటూ ద డీసీ. సో ఏసీ టు డీసీ కన్వర్షన్ కోసం రెక్టిఫైయర్ యూజ్ చేస్తాం. ఫిల్టర్ ఏంటంటే నాయిస్ కానీ ఈ వోల్టేజ్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఏమన్నా ఉంటే వాటిని తగ్గించడానికి ఈ ఫిల్టర్ సర్క్యూట్స్ యూజ్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద voltage regulator. It will maintains the constant DC output. ఓకే. కాన్స్టెంట్ DC అవుట్పుట్ మెయింటైన్ చేయడం కోసం ఈ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ని యూస్ చేస్తాం. ఎందుకని ఈ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ యూస్ చేస్తామంటే దేర్ విల్ బీ ఏ చేంజెస్ ఇన్ అవుట్పుట్ లోడ్ కరెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టర్న్ ఆన్ ద ఏసీ టర్న్ ఆన్ చేసామనుకోండి, వీ మే maintain the AC in 20 degrees temperature or 25 degrees temperature or at 30 degrees temperature. అంటే మన టెంపరేచర్ తక్కువ మెయింటైన్ చేసామనుకోండి, కరెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, లోడ్ కరెంట్. ఓకే. అలా కాకుండా టెంపరేచరు బాగా 30 degrees అలా పెట్టామనుకోండి, తక్కువ కరెంట్ తీసుకుంటుంది. సో లోడ్ కరెంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఆపరేషన్. అలాగే సోర్స్ సైడ్ వోల్టేజ్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉన్నా సరే, సప్లై సైడ్ వోల్టేజ్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉన్నా సరే, దిస్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ విల్ టేకప్ బోత్ ద కేసెస్. ఇన్పుట్ సైడ్ వోల్టేజ్ వేరియేషన్స్, అవుట్పుట్ సైడ్ కరెంట్ వేరియేషన్స్ ఏ ఉన్నా సరే ఈ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ ఆపరేట్ అయ్యి ఒక కాన్స్టెంట్ డీసీ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ పాయింట్స్ యూ కెన్ రైట్ ఈజీలీ. ఈ ఒక్క బ్లాక్ డయాగ్రామ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ డీసీ పవర్ సప్లై యూనిట్. సో హియర్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఏ క్వశ్చన్ లైక్ దిస్. సో ఇఫ్ యూ ప్లేస్ ద రెక్టిఫైయర్ హియర్ and transformer here, what will be the problem? ఏంటంటే
ఇన్ కేస్ మనం రెక్టిఫైయర్ స్టార్టింగ్లో యూస్ చేసాం అనుకోండి, మనం 230 వోల్ట్స్ ఏసీని 230 వోల్ట్స్ డీసీలోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఈ రెక్టిఫైయర్ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. అంటే రెక్టిఫైయర్లో యూస్ చేయాల్సిన కాంపోనెంట్స్ రెక్టిఫైయర్ ఏసీని డీసీ చేస్తుంది. కానీ 230 వోల్ట్స్ ఏసీని డైరెక్ట్గా స్టార్టింగే డీసీలోకి 230 వోల్ట్ డీసీలో కన్వర్ట్ చేయాలనుకోండి, ఈ రెక్టిఫైయర్ సైజు, కాంపోనెంట్సు, రెక్టిఫైయర్ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. అందుకని ఏం చేస్తామంటే ముందు ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూస్ చేసి వోల్టేజ్ లెవెల్ని రెడ్యూస్ చేస్తాం. వోల్టేజ్ లెవెల్ని రెడ్యూస్ చేసిన తర్వాత రెక్టిఫైయర్ యూస్ చేసి డీసీలోకి కన్వర్షన్ చేస్తాం. కాబట్టి మనకి ఈ మొబైల్ ఛార్జర్ కానీ, ల్యాప్టాప్ ఛార్జరు, అలాగే టీవీకి కనెక్ట్ చేసే అడాప్టర్ సైజ్ అనేది చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. ఓకేనా? అలా కాకుండా రెక్టిఫైయర్ ముందు యూజ్ చేసామనుకోండి, రెక్టిఫైయర్ సైజు, రెక్టిఫైయర్ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. అలాగే మనం రెక్టిఫైయర్ అవుట్పుట్ ఏంటంటే డీసీ వస్తుంది. డీసీని మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫార్మర్కి ఇన్పుట్ ఇవ్వలేం. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఈ సింపుల్గా ఈ కాంపోనెంట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరిపోతుంది, బేసిక్ ఫంక్షన్స్ గురించి. ఓకే, ట్రాన్స్ఫార్మర్, రెక్టిఫైయర్, filter and voltage regulator. Okay, and next we will now move on to the next topic, that is full wave bridge rectifier. యాక్చువల్గా ఫుల్ వేవ్ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైయర్ అంటాడు. ఫుల్ వేవ్ మనకి రెక్టిఫైయర్ ఏం ఆపరేషన్ చేస్తుంది? రెక్టిఫైయర్ విల్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ AC waveform into the DC waveform. Okay, so we are having the categories like half wave rectifier, full wave rectifier. Full wave rectifier లో సెంటర్ ట్యాప్డ్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్, ఫుల్ వేవ్ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైయర్ అంటాం. ఓకే, సో ఈ ఫుల్ వేవ్ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైయర్ గురించి ఇక్కడ స్టడీ చేస్తాం. హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఇన్పుట్ సైన్ వేవ్ ఫామ్ ఇచ్చామనుకోండి, హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్, దట్ ఈస్ ద హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్. సో ఇన్పుట్ ఒక సైన్ వేవ్ ఫామ్ ఇస్తాం, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే పాజిటివ్ పీక్ మాత్రమే అలో చేస్తుంది. ఓకేనా? అలాగే నెక్స్ట్ నెగిటివ్ పీక్ స్టాప్ చేసేసి మళ్ళీ పాజిటివ్ పీక్ మాత్రమే అలో చేస్తుంది. ఓకేనా? సో హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్ ఎఫిషియన్సీ కూడా ఏంటంటే 50% ఉంటుంది. ఎందుకంటే 50% ఆఫ్ వేవ్ ఫామ్ మాత్రం బ్లాక్ చేస్తుంది, నెగిటివ్ పీక్ బ్లాక్ చేస్తుంది. కాబట్టి హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద రెక్టిఫైయర్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ 50%. సో we will move on to the full wave bridge rectifier. I think you are aware of this bridge rectifier operation. So the input is given as sine wave input, is input AC supply, single phase AC supply. We are having the source or the supply unit. We are having the 4 diodes D1, D2, D3 and D4, and this output, it is connected to the output terminals where the load are being connected. Okay, ఈ ఫుల్ వేవ్ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైయర్ అనేది మనకి డిఫరెంట్ అరేంజ్మెంట్స్లో కనెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇది ఒక సర్క్యూట్ అరేంజ్మెంట్. ఓకేనా? సో పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ తీసుకున్నాం, సేమ్ సర్క్యూటు. పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుద్దంటే సైనసాయిడల్ ఇన్పుట్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ అండ్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్. సో ఇందులో ఈ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఇన్పుట్ ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ద పవర్ సప్లై విల్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. D1లోకి ఎందుకని వెళ్ళదు? ఇక్కడ ఎందుకని వెళ్ళదంటే ఇది రివర్స్ బయాస్లో ఉంటుంది.
డయోడ్ ఎప్పుడు ఎక్కడ కండక్ట్ అవుతుంది? పీకి పాజిటివ్, ఎన్కి నెగిటివ్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఫార్వర్డ్ బయాస్లో కండక్ట్ అవుతుంది. సో ఈ పవర్ ఫ్లో డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే డయోడ్ D1 లోడ్ తర్వాత ఇటువైపు వస్తుంది, ఇటువైపు వచ్చి డయోడ్ D2 will going to conduct and again it comes back to the closed loop. Okay, సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది డ్యూరింగ్ ద పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ డ్యూరింగ్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్. అండ్ సిమిలర్లీ డ్యూరింగ్ ద నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్. సో నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనం సైన్ వేవ్ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇది హయ్యర్ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉంటుంది ఈ టెర్మినల్ అనేది. నెక్స్ట్ ద పవర్ సప్లై డైరెక్షన్ విల్ బీ ఫ్రమ్ D3 కండక్ట్ అవుతున్నాం, ఎందుకంటే ఇక్కడ D2 అనేది రివర్స్ బయాస్ అవుతుంది. సో రివర్స్ బయాస్ అవుతుంది కాబట్టి it will not conduct. So the power flow direction will be from D3. Next it will pass through the load and it will come back and D4 and the neutral point. It is the power flow direction. సో ఇక్కడ కూడా కరెంట్ ఫ్లో డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఈ డైరెక్షన్లోనే ఉంటుంది. సో డ్యూరింగ్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఆల్సో we can observe during negative half cycle we can observe the same direction of current. So ఈ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతుంది, ఈ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతుంది. సో we can call it as the unidirectional current. Okay, so it is the expected output waveforms. ఇన్పుట్ వచ్చేసరికి ఒక సైన్ వేవ్ ఇన్పుట్ ఇస్తాము 0, పై రిప్రజెంట్స్ 180 degrees, 2π రిప్రజెంట్స్ 360 degrees ఇన్ రేడియన్స్ మోడ్. అండ్ లోడ్కి అక్రాస్ అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ అనేది ఏంటంటే ఒక యూనిడైరెక్షనల్ కరెంట్ ఉంటుంది. పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఉన్నప్పుడు పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఉన్నప్పుడు కూడా యూనిడైరెక్షనల్ కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. Is it a pure DC waveform? I think it is not a DC waveform. It is a pulsating DC. పల్సేటింగ్ DC అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా జీరోకి టచ్ అవుతుంది వేవ్ ఫామ్ అనేది. యాక్చువల్గా DC అంటే ఇలా కాన్స్టెంట్ వేవ్ ఫామ్ లాగా రావాలి, కాన్స్టెంట్గా లేకుండా ఇది ఫ్రీక్వెంట్గా జీరోకి టచ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద పల్సేటింగ్ DC వేవ్ ఫామ్. కానీ మనకి ప్యూర్ DC కావాలి కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ ద కెపాసిటర్ ఫిల్టర్ అనేది ఒకటి యాడ్ చేస్తాం ఇక్కడ కొత్తగా అవుట్పుట్ దగ్గర. సో ఈ కెపాసిటర్ ఫిల్టర్ అనేది యాడ్ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనకి ఈ వేవ్ ఫామ్ అనేది ఛార్జింగు డిశ్చార్జింగ్ జరిగేటప్పుడు సైన్ వేవ్ ఫామ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యేటప్పుడు ఈ కెపాసిటర్ కూడా ఛార్జ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనకి ఈ సైన్ వేవ్ ఫామ్ 0కి డిక్రీజ్ అయిపోతుందో ఆ టైంలో కెపాసిటర్లో స్టోర్ అయిన వోల్టేజ్ డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ ద కెపాసిటర్ ఛార్జెస్ అలాంగ్ విత్ ద వేవ్ ఫామ్ అండ్ ద స్టోర్డ్ ఎనర్జీ ఇన్సైడ్ ద కెపాసిటర్ ఈజ్ డిశ్చార్జ్డ్. మళ్ళీ కెపాసిటర్లో ఛార్జింగ్ అవుతుంది, కెపాసిటర్ అనేది డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. నార్మల్గా అయితే ఈ వేవ్ ఫామ్ అనేది 0కి టచ్ అయిపోవాలి. 0కి టచ్ అవ్వకుండా ఈ టైంలో అంటే ఈ టైం డ్యూరేషన్లో ఏం జరుగుతుందంటే కెపాసిటర్లో స్టోర్ అయిన వోల్టేజ్ అనేది డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. సో అందువల్ల మనకి అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ అనేది ఎలా వస్తుందంటే యాక్చువల్గా అయితే ఫిల్టర్ యూస్ చేయకపోతే ఇలా రావాలి.
కానీ ఫిల్టర్ యూస్ చేయడం వల్ల ఏమవుద్దంటే ఈ కెపాసిటర్ ఛార్జింగు, డిశ్చార్జింగ్, కెపాసిటర్ ఛార్జింగు, డిశ్చార్జింగ్ జరిగి అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ అనేది ఇలా వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ సమ్వాట్ నియర్ టు డీసీ. అంటే మన ఎగ్జాక్ట్ డీసీ అనలేం కానీ ఇట్ ఈస్ సమ్వాట్ నియర్ టు డీసీ వేవ్ ఫామ్. యాక్చువల్గా ఎగ్జాక్ట్ వేవ్ ఫామ్ అయితే కాన్స్టెంట్గా రావాలి. ఇట్ ఈస్ సమ్వాట్ నియర్ టు డీసీ. ఓకే, ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, ది కెపాసిటర్ గురించి మనం ఒక ఫ్యూ పాయింట్స్ రాయొచ్చు. సో కెపాసిటర్ కనెక్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ కెపాసిటర్ చార్జెస్ డ్యూరింగ్ పీక్ టైమ్స్లో ఛార్జింగ్ అవుతుంది. డిశ్చార్జెస్ డ్యూరింగ్ ఫాల్. అండ్ ఈ కెపాసిటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ రెడ్యూసెస్ ద రిపుల్స్. అంటే వోల్టేజ్ ఫ్రీక్వెంట్గా జీరోకి టచ్ అవ్వకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది. అండ్ ద లాస్ట్ పాయింట్ ఈస్ ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్స్ స్మూతర్ డీసీ అవుట్పుట్. ఒక స్మూత్ డీసీ అవుట్పుట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం, అందుకని కెపాసిటర్ ఫిల్టర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? యాక్చువల్గా ఇంకా అదర్ కాంబినేషన్స్ కూడా ట్రై చేయొచ్చు. మీకు డిఫరెంట్ బుక్స్లో ఈ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ అనేది డయాగ్రామ్ స్లైట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. One minute. ఓకే, స్లైట్ ఇది ఒక ఈజియెస్ట్ మెథడ్ అనమాట. నెక్స్ట్ వీఆర్ మూవింగ్ ఫర్ ద థర్డ్ టాపిక్, దట్ ఈస్ ద జీనర్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్. ఓకే, జీనర్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్. సో what is the meaning of a regulation? Regulation means I will try to understand what is a regulation. Regulation means keeping output voltage constant. Our purpose is to keep the output voltage constant. ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్గా మెయింటైన్ చేయాలి? ఈవెన్ ఇఫ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఆర్ లోడ్ కరెంట్ చేంజెస్. ఈ రెండు కేసెస్లో కూడా మనకి ఇన్పుట్ వోల్టేజెస్లో ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉన్నా, అవుట్పుట్ లోడ్ కరెంట్ దగ్గర చేంజెస్ జరిగినా సరే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా మెయింటైన్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇటువరకు టీవీలకి ఫ్రిడ్జ్లకి కూడా స్టెబిలైజర్ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఏంటంటే
ఇన్‌బిల్ట్ వోల్టేజ్ స్టెబిలైజర్స్ ఇచ్చేస్తున్నారు. అలాగే ఏసీకి మాత్రం ఈ రోజుకి కూడా ఒక స్టెబిలైజర్ అనేది కంపల్సరీగా మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. వ ఎందుకని ఈ రెగ్యులేషన్ అవసరం అంటే, రెగ్యులేషన్ మనం చేయలేదనుకోండి, లోడ్ వోల్టేజ్ మే ఇంక్రీజ్. లోడ్ వోల్టేజ్ మే ఇంక్రీజ్, excess current flow and the load may get damaged. మనకి ఏసీ వోల్టేజ్ ఫ్లక్చువేషన్స్ వల్ల ఎక్సెస్ కరెంట్ ఫ్లో అయ్యి ఏసీ యూనిట్ కూడా డ్యామేజ్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో వన్ ఆఫ్ ద పాపులర్ మెథడ్ ఈజ్ ద జీనర్ డయోడ్ బేస్డ్ రెగ్యులేటర్. సో ఎందుకని జీనర్ డయోడ్కి ఇంత స్పెషాలిటీ, ఎక్కువగా జీనర్ డయోడ్ని ఎందుకని రికమెండ్ చేస్తాం? ఓకే, ఈ జీనర్ డయోడ్ operates in reverse breakdown and it will going to maintain constant వోల్టేజ్. జీనర్ డయోడ్కి ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఈ జీనర్ డయోడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ హెవీలీ డోప్డ్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ మేడ్ టు ఆపరేట్ ఇన్ రివర్స్ బయాస్ కండిషన్. ఓకేనా? సో యాక్చువల్గా ఈ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే, మనం జస్ట్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ ఫంక్షనింగ్ ఏంటనేది ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తాం. కమింగ్ సెమిస్టర్స్లో మీకు ఇన్ డీటెయిల్డ్ డెరివేషన్స్, న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తారు, ఈసీ స్టూడెంట్స్ కానీ త్రిబుల్ స్టూడెంట్స్ కానీ. ఓకే, కానీ జస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్లో ఏంటంటే, అసలు మీకు వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఎలా జరుగుతుందనేది సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. సో జీనర్ డయోడ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ టు ద లోడ్. ఇందులో యాక్చువల్గా ఏంటంటే వోల్టేజ్ సోర్స్కి ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్సు, లోడ్. సో లోడ్ డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేస్తామనుకోండి సప్లై సోర్స్ దగ్గర నుంచి లోడ్కి, ద లోడ్ మే గెట్ డ్యామేజ్డ్ డ్యూ టు వోల్టేజ్ ఫ్లక్చువేషన్స్. అందుకని ఏం చేస్తామంటే, ఈ జీనర్ డయోడ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ టు ద లోడ్. ఈ జీనర్ డయోడ్ని లోడ్కి ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేస్తాం. సిరీస్ రెసిస్టర్ లిమిట్స్ ద కరెంట్. ఇది సిరీస్ రెసిస్టర్ అంటాం. ఈ సిరీస్ రెసిస్టర్ ఏం చేస్తుందంటే కరెంట్ని లిమిట్ చేస్తుంది. అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీనర్ వోల్టేజ్. ఈ టెర్మినల్స్ దగ్గర ఉండే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందంటే జీనర్ వోల్టేజ్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ వర్కింగ్ సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవడానికి, when the input voltage increases, Zener current increases and the load voltage remains constant. ఒక సింపుల్ 2 పాయింట్స్లో అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. when input voltage increases, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ అయిందనుకోండి, ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు జీనర్ కరెంట్ ఇంక్రీజెస్, లోడ్ వోల్టేజ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. Second case is when input voltage decreases.
ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ డిక్రీజ్ అయిందనుకోండి, జీనర్ కరెంట్ డిక్రీజెస్, లోడ్ వోల్టేజ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. When third case is when load current changes. When load current changes, Zener adjusts its current automatically. వీటికి డెరివేషన్ పార్ట్ తర్వాత న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఈ సిలబస్లో లేదని, ఓకేనా. సో రిపీటెడ్గా చెప్తున్నాను. ఈసీఈ ఆర్ త్రిబుల్ ఈ స్టూడెంట్స్ అయితే నెక్స్ట్ సెమిస్టర్స్లో మీకు డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది, ఓకే. సో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ అయినా జీనర్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, లోడ్ వోల్టేజ్ కాన్స్టెంట్గా మెయింటైన్ చేస్తుంది. వెన్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ డిక్రీజ్ అయిందనుకోండి, జీనర్ కరెంట్ డిక్రీజెస్ అండ్ లోడ్ వోల్టేజ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. లాస్ట్లో వెన్ లోడ్ కరెంట్ చేంజెస్, జీనర్ అడ్జస్ట్ ఇట్ కరెంట్స్ ఆటోమేటికల్లీ, ఓకేనా. సో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ వేరియేషన్స్ ఉన్న దాన్ని ఏమంటాం అంటే లైన్ రెగ్యులేషన్ అంటాం, ఓకేనా. ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ చేంజెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లైన్ రెగ్యులేషన్. అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ చేంజెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, సో దాన్ని ఏమంటాం అంటే లోడ్ రెగ్యులేషన్ అంటాం. అవుట్పుట్ కరెంట్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి అనుకోండి, దానికి జీనర్ డయోడ్ ఆపరేట్ అయ్యి ప్రొసీజర్ని లోడ్ రెగ్యులేషన్ అంటాం, ఓకేనా. సో ఇందులో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ ఏందయ్యా అంటే ఒక జీనర్ డయోడ్ ఒకటే. జీనర్ డయోడ్ అనేది ఆపరేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ we will move on to the fourth topic, that is the amplifiers. యాంప్లిఫైయర్స్ కేటగిరీలో మనం రెండు సర్క్యూట్స్ స్టడీ చేస్తాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ పబ్లిక్ అడ్రసింగ్ సిస్టమ్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆర్సీ కపుల్డ్ సిఈ యాంప్లిఫైయర్. సో యాంప్లిఫైయర్ అంటే ఏంటి? ఒక వీక్ సిగ్నల్ అంటే ఒక చిన్న సిగ్నల్ ఇస్తాం, అది ఏసీ సిగ్నల్ కానీ, ఓకేనా. సో దాన్ని ఏం చేయాలంటే హై మ్యాగ్నిట్యూడ్ సిగ్నల్ కింద చేంజ్ చేయాలి. దీన్నే మనం యాంప్లిఫికేషన్ అంటాం, చేంజింగ్ ఏ వీక్ సిగ్నల్ ఇంటూ ఏ హై ఇంటెన్సిటీ సిగ్నల్. సో ఈ పబ్లిక్ అడ్రసింగ్ సిస్టమ్ అంటే మనకి యాంప్లిఫైయర్స్ అంటాం కదా, అంటే ఇది మైక్ తర్వాత స్పీకర్ బాక్సెస్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద పబ్లిక్ అడ్రసింగ్ సిస్టమ్. సో ఈ పబ్లిక్ అడ్రసింగ్ సిస్టమ్ని మనం ఇన్ షార్ట్ ఫామ్లో యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద పిఏఎస్. సో పిఏఎస్లో ఏముంటాయి అంటే మనకి మైక్ డిఫరెంట్ మైక్స్, మిక్సర్, పవర్ యాంప్లిఫైయర్ అండ్ అట్ లాస్ట్ దీస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద స్పీకర్స్. సో ఈ పబ్లిక్ అడ్రసింగ్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే యాంప్లిఫైస్ ద సౌండ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్స్ ఆడియో టు లార్జ్ ఏరియాస్, ఓకే. సో దీని పర్పస్ ఏంటంటే ఇట్ యాంప్లిఫైస్ the sound and distributes audio to large areas. Okay, so major applications ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం? రైల్వే స్టేషన్స్,
airports, auditoriums, and stadiums, ఎక్సెట్లా. ఏంటంటే పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్ అడ్రస్ చేసే ప్రతి పాయింట్లోనూ ఇది యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా. అండ్ ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే we're going to have the components. First one is the microphone. సో మైక్రోఫోన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇక్కడ మనం మైక్స్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ది ఆర్ ద మైక్రోఫోన్స్. మైక్రోఫోన్ ఏం చేస్తుందంటే కన్వర్ట్స్ సౌండ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్. తర్వాత ఏంటంటే ఇది మిక్సర్ ఏం చేస్తుంది, కంబైన్స్ మల్టిపుల్ ఆడియో ఇన్పుట్స్. నెక్స్ట్ వన్ వోల్టేజ్ యాంప్లిఫైయర్ ఏం చేస్తుంది, యాంప్లిఫైస్ ద వీక్ సిగ్నల్స్. అండ్ దిర్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెసింగ్ సర్క్యూట్స్ ఏం చేస్తుందంటే బాస్, ట్రెబుల్ అండ్ మాస్టర్ కంట్రోల్స్ అని ఉంటాయి, ఆ కంట్రోల్స్ని ప్రాసెస్ చేస్తుంది. అండ్ డ్రైవర్ యాంప్లిఫైయర్, ఇట్ విల్ గోయింగ్ టు డ్రైవ్ ద పవర్ స్టేజ్, అంటే హై ఇంటెన్సిటీ సిగ్నల్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ద పవర్ యాంప్లిఫైయర్, ప్రొవైడ్స్ ద హై పవర్ అవుట్పుట్. అట్ లాస్ట్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద లౌడ్ స్పీకర్స్కి కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇట్ విల్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద సౌండ్ సిగ్నల్. ఓకేనా. సో ఈ మైక్రోఫోన్ ఇట్ విల్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ సౌండ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్. Mixer combines multiple audio inputs. Voltage amplifies weak signals. Processing circuits, bass, treble and master controls. Driver amplifier drives the power stage. It will going to enhance the sound signal. Power amplifiers, it will going to provide the high power output. సో ఈ లౌడ్ స్పీకర్స్ ఏం చేస్తాయంటే అగైన్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ద హై ఇంటెన్సిటీ సౌండ్ సిగ్నల్. లోపల మనకి ఒక వైబ్రేటింగ్ మెకానిజం లాంటిది ఉంటుంది. ఆ మెకానిజం ఏం చేస్తుందంటే ఈ హై ఇంటెన్సిటీ సౌండ్ సిగ్నల్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇట్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద పబ్లిక్ అడ్రసింగ్ సిస్టమ్. ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి వీటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ we will try to understand the one more amplifier, that is the single stage RC coupled CE amplifier. యాక్చువల్గా ఇది కూడా ఏంటంటే ఎలక్ట్రానిక్ స్టూడెంట్స్ కమింగ్ నెక్స్ట్ సెమిస్టర్స్లో డీటెయిల్గా స్టడీ చేస్తారన్న మెయిన్ ఐడియా ఆర్ బ్రీఫ్ ఆపరేషన్ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇందులో ఒక వీక్ దట్ మీన్స్ వెరీ లో ఏసీ ఇన్పుట్ ఇస్తాం ఇక్కడ. దట్ మీన్స్ 0.05 అలా చాలా తక్కువ సిగ్నల్ని ఇన్పుట్ ఇస్తాం.
సో ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ ఏంటంటే 0.2 కానీ 0.5 కానీ ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకోవడం కోసం స్మాల్ సిగ్నల్ని ఇంకొంచెం స్టెప్ అప్ కానీ స్టెప్ డౌన్ కానీ చేయడం కోసం ఈ ఆర్సీ కపుల్డ్ సిఈ యాంప్లిఫైర్ అనేది యూస్ చేస్తాం. సో ఈ యాంప్లిఫైర్ ఏం ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది? వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఇట్ యాంప్లిఫైస్ వోల్టేజ్, కరెంట్ ఆర్ పవర్ వితౌట్ చేంజింగ్ ద సిగ్నల్ షేప్ చేంజ్ చేయకుండా చేంజ్ చేస్తుంది. సో ఆర్సీ కపుల్డ్ సిఈ యాంప్లిఫైర్ అనేది నేమ్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. సింగిల్ స్టేజ్ అన్నాం. ఇక్కడ సింగిల్ స్టేజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ సర్క్యూట్లో? యూఆర్ హ్యావింగ్ సింగిల్ ట్రాన్సిస్టర్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సింగిల్ స్టేజ్. నెక్స్ట్ ఆర్సీ కపుల్డ్ చూడండి. ఆర్సీ కపుల్డ్ అంటే ఏంటంటే ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఎమిట్టరు, బేసు, కలెక్టర్. ఎమిటర్ ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ ఏ ఆర్సీ అరేంజ్మెంట్. బేస్ ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ ఏ రెసిస్టర్ అండ్ కెపాసిటర్. Collector is connected with a resistor and capacitor. RC coupled. 3 terminals are coupled with a RC coupling. Emitter, base and collector. So it is named as the RC coupled. And at last it is called as CE amplifier. CE amplifier అని ఎందుకు వాడతాం? Emitter is taken as common for both input as well as output. Okay. Actually, input is applied to the base. ఇందులో ఏం చేస్తామంటే బేస్కి ఒక ఇన్పుట్ అనేది అప్లై చేస్తాం. ఇన్పుట్ అప్లై చేసినప్పుడు అవుట్పుట్ ఈజ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద కలెక్టర్. కలెక్టర్ దగ్గర అవుట్పుట్ అనేది కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. అవుట్పుట్ ఈజ్ 180 degrees ఫేజ్ షిఫ్ట్ విత్ ఇన్పుట్. ఇన్పుట్ చూడండి ఎక్కడి నుంచి ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే 0 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది. కానీ అవుట్పుట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? 180 degrees తర్వాత స్టార్ట్ అయింది. అంటే ఇన్పుట్ 0 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది, అవుట్పుట్ ఏమో 0, 180, 360. 180 degrees దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది. దట్ మీన్స్ దెర్ ఈజ్ ఏ ఫేజ్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ 180 degrees. మరి 180 degrees ఫేజ్ షిఫ్ట్ అనేది యూస్ఫుల్ అవుతుందా? యూస్ఫుల్ కాదా? ఎందుకంటే ఇలాంటి సర్క్యూట్ అరేంజ్మెంటే దీని పక్కనే ఇంకొక సర్క్యూట్ కనెక్ట్ చేస్తాం. కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుద్దంటే అగైన్ ఈ వేవ్ ఫామ్ ఏమవుద్దంటే మళ్ళీ 180 degrees షిఫ్ట్ అయిపోతుంది. షిఫ్ట్ అయిపోయినప్పుడు అది మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. దాన్ని ఏమంటాం అప్పుడు? 2 stage ఆర్సీ కపుల్డ్ సిఈ యాంప్లిఫైయర్ అంటాం. ఓకేనా? అది ఎక్కువగా మనం యూస్ చేస్తూ ఉంటాం ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్లో. యాక్చువల్గా ట్రాన్స్ఫార్మర్కి ఈ సర్క్యూట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ట్రాన్స్ఫార్మర్ విల్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ ద వోల్టేజ్ లెవెల్ ఆర్ డిక్రీజ్ ద వోల్టేజ్ లెవెల్. కానీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏంటంటే పవర్ లెవెల్లో మీడియం పవర్, హై పవర్ లెవెల్లో వోల్టేజెస్ని స్టెప్ అప్ ఆర్ స్టెప్ డౌన్ చేస్తుంది. వెరాజ్ ఈ ఎలక్ట్రానిక్ యాంప్లిఫైయర్స్ ఏంటంటే వెరీ లో వోల్టేజెస్ 0.01, 0.05 ఇలాంటి వాటిని 0.07, 0.09 ఇలాంటి స్లైట్ స్టెప్అప్కి వెరీ లో వోల్టేజెస్ని స్టెప్అప్ చేయడం కోసం ఈ సర్క్యూట్ అనేది సూటబుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇందులో ఏమంటాం అంటే గెయిన్ అంటాం. గెయిన్ అంటే ఏంటంటే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ బై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్. ఇది యాంప్లిఫైయర్ అంటే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ జనరల్గా ఎక్కువ ఉండాలి, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఎక్కువ ఉండాలి కంపేర్ టు ఇన్పుట్. ఓకేనా? సో దాన్నే మన గెయిన్ అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ ఆర్సీ నెట్వర్క్. దీనికి ఈక్వేషన్స్ రాసి ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ అంటే ఏంటంటే ఎట్ వెరీ లో ఫ్రీక్వెన్సీస్
లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర డిక్రీజింగ్ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది. ఎందుకని ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తాం. ఎట్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజ్ అయితే ఎక్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎక్సీ ఈక్వల్ టు 1/2πfc. 1/2πfc ఎక్సీ ఇంక్రీజ్ అయిందనుకోండి, వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఇంక్రీజ్ అయితే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఆటోమేటిక్గా గెయిన్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే లో వోల్టేజ్ దగ్గర మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ అనేది డిక్రీజింగ్ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది. హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎక్సీ అంటే ఎంత? 1/2πfc. 1/2πfc కాబట్టి 1/2πfc ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అయితే ఎక్సీ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది. డిక్రీజ్ అయిందనుకోండి, షార్ట్ సర్క్యూటింగ్ ఆఫ్ ద కెపాసిటర్ విల్ నాట్ అలౌ ద ట్రాన్సిస్టర్ బయాసింగ్. అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ రెడ్యూస్ అయితే ఆటోమేటిక్గా గెయిన్ కూడా రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ మీకు డీటెయిల్డ్గా నెక్స్ట్ సెమిస్టర్స్ వస్తాయి, బట్ యూ నీడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. అట్ హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర, లోవర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర ఒక డికేయింగ్ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్. అండ్ ఇన్ బిట్వీనే మనకి ఒక ఫ్లాట్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ వస్తుంది. సో ఇట్ మిడ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర ఏంటంటే మనకు ఒక స్టేబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, అంటే ఈ సర్క్యూట్ అనేది ఎఫిషియెంట్గా యాంప్లిఫై చేయటం అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ విల్ ట్రై టు మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్, దట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ సిస్టమ్. ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ సిస్టమ్ కూడా ఒక సింపుల్ బ్లాక్ డయాగ్రామేనా. ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్లో మనం ఏమేమి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ సిస్టమ్స్ వచ్చేసరికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బైక్ ఆర్ స్కూటీ డ్రైవ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, మన వెహికల్ యొక్క వీల్ అనేది మెకానికల్ సిగ్నల్ అనేది ఏముంటుందంటే అనలాగ్ సిగ్నల్ అనొచ్చు. కానీ మనకి డిస్ప్లే ఉంటుంది. డిస్ప్లే మీద మనం 60 కిలోమీటర్స్లో వెళ్తున్నామా, 40 కిలోమీటర్స్లో వెళ్తున్నామా అనేది ఒక డిజిటల్ డిస్ప్లే చూపిస్తుంది. అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే వీల్ తిరిగే అనలాగ్ సిగ్నల్ అనేది, అంటే వీల్ తిరిగే రొటేటరీ సిగ్నల్ అనేది డిస్ప్లే మీద ఒక డిజిటల్ సిగ్నల్ కింద చూపిస్తుంది. మన ఇక్కడ 60 కిలోమీటర్సా 40 కిలోమీటర్స్లో వెళ్తున్నామా అది. ఇది ఇన్ బిట్వీన్ దెర్ ఈస్ ఎన్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ సిస్టమ్ which will captures the speed of the tire and converts into a electrical signal. ఆ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ తర్వాత మానిటర్ మీదకి డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఈ సెటప్ని ఏమంటాం అంటే ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ సిస్టమ్ అంటాం. అలాగే మనకి రూమ్ టెంపరేచర్ ఉంటుందమ్మా. రూమ్ టెంపరేచర్ని కూడా ఏసీ యూనిట్లు చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఏసీ యూనిట్ పైన ప్రస్తుతం రూమ్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది, ఏసీ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది, ఇవన్నీ చూపిస్తుంది. టెంపరేచర్ అనేది ఏంటంటే అదొక అనలాగ్ సిగ్నల్ని మనకు ఏసీ మీద మనకి 20 డిగ్రీస్ ఉందా 19 డిగ్రీస్ ఉందా అని టెంపరేచర్ చూపిస్తుంది. అక్కడ కూడా దెర్ ఈజ్ ఏ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ సిస్టమ్. అలాగే మనకి వాల్ క్లాక్స్, టైమర్స్, సెన్సార్స్, మోటార్స్, రిలేస్, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే నాన్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ని ఏం చేస్తుందంటే ఈ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అనే డివైజు ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ కింద కన్వర్ట్ చేసి మళ్ళీ ఆ సిగ్నల్ని ఎన్హాన్స్ చేసిన తర్వాత ఒక అనలాగ్ సిగ్నల్ని డిజిటల్ సిస్టంలోకి కన్వర్ట్ చేసి ఆ డిజిటల్ సిగ్నల్ని కంప్యూటర్కి ఇస్తుంది. కంప్యూటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక డిస్ప్లే అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది. అంటే స్పీడ్ కానీ, టెంపరేచరు, ప్రెషరు, డిస్ప్లేస్మెంటు, ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తుందంటే కంప్యూటర్ అనేది న్యూమరికల్ వాల్యూస్లో డిస్ప్లే చేస్తుంది డిజిటల్ డిస్ప్లే మీద. సో అందులో స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఈ రెండు డయాగ్రామ్స్ సేమేనమ్మా. యూ నీడ్ నాట్ కన్ఫ్యూజ్ అబౌట్ ఇట్. రెండు డయాగ్రామ్స్ సేమే. ఫిజికల్ సిస్టమ్, వీటి గురించి కింద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము. ప్రైమరీ సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటంటే విచ్ డిటెక్ట్స్ ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. మన ముందు టెంపరేచరు, ప్రెషరు, ఫోర్సు ఇవన్నీ సెన్స్ చేస్తుంది.
వేరియబుల్ కన్వర్షన్ ఎలిమెంట్ కన్వర్ట్ ద సిగ్నల్ ఫార్మ్. మన ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అని మీరు వినే ఉంటారు. ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ సెన్సార్స్ అంటారు. పీజో ఎలక్ట్రిక్ ట్రాన్స్డ్యూసరు, అల్ట్రాసోనిక్ ట్రాన్స్డ్యూసరు, రకరకాల ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఉంటాయి. ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే నాన్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ని ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ కింద చేంజ్ చేస్తాయి. కానీ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ ఎలా ఉంటుందంటే చాలా చిన్న సిగ్నల్ జనరేట్ అవుతుంది ఇక్కడ అవుట్పుట్ అనేది. ఓకేనా. సో ఆ సిగ్నల్ని ఏం చేస్తామంటే కండిషనింగ్ చేస్తాం. సో కండిషనింగ్ చేసిన తర్వాత ఈ అనలాగ్ సిగ్నల్ని మళ్ళీ డిజిటల్ సిగ్నల్లోకి చేంజ్ చేస్తాం. అనలాగ్ టు డిజిటల్ సిగ్నల్ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది అనేది మీకు నెక్స్ట్ యూనిట్లో వస్తుంది. తర్వాత ఈ సిగ్నల్ని ఏం చేస్తామంటే కంప్యూటర్ డిస్ప్లేకి కనెక్ట్ చేస్తాం. ఆ డిస్ప్లే అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఈ ఒక బ్లాక్ డయాగ్రామ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుందండి మీకు. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద 5 టాపిక్స్ దట్ we are going to have in the యూనిట్ 5. యూనిట్ 5లో ఈ 6 క్వశ్చన్స్లో మీరు అట్లీస్ట్ ఒక 4 to 5 క్వశ్చన్స్ అన్నా మీరు ప్రిపేర్ అయ్యారనుకోండి, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు స్కోర్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు ఆన్సర్ ఏ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ యూనిట్ 5. ఓకే. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ DC పవర్ సప్లై బ్లాక్ డయాగ్రామ్. DC power supply block diagram, full wave rectifier, Zener voltage regulator, public addressing system, single stage RC coupled CE amplifier, electronic instrumentation system. ఓకే. సో ఈ నోట్స్ పీడిఎఫ్లో మనకి ఎగ్జాక్ట్గా రిక్వైర్డ్ డయాగ్రామ్స్, రిక్వైర్డ్ పాయింట్స్ వరకు మాత్రమే ఇచ్చాను. ఇది మీకు కొంచెం కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది ఈ యూనిట్ ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి. ఓకే. సో ఇట్ ఈజ్ బెటర్ టు టేక్ ఏ ప్రింట్ ఆఫ్ దిస్ యూనిట్ 5 మెటీరియల్ అండ్ గో త్రూ ఇట్. సో జస్ట్ ఒక 2 minutes రివైజ్ చేద్దాము. We're going to have a quick look at the DC power supply unit. DC power supply unit lo just we are going to have the 4 components: transformer, rectifier, filter and voltage regulator. AC signal ni కాన్స్టెంట్ DC సిగ్నల్ కింద చేంజ్ చేయడం కోసం DC పవర్ సప్లై యూనిట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏం చేస్తుందంటే వోల్టేజ్ డిక్రీజ్ చేస్తుంది, తర్వాత రెక్టిఫైయర్ DC కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అందులో DCలో ఏమన్నా నాయిస్ కానీ డిస్టర్బెన్సెస్ ఏమన్నా ఉన్నా ఫిల్టర్ సర్క్యూటు, వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ సర్క్యూట్స్ రెడ్యూస్ చేసి ఒక కాన్స్టెంట్ స్మూత్ DC అవుట్పుట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాయి. ఈ DC పవర్ సప్లై యూనిట్ ఎక్కడెక్కడ వాడతామంటే మన మొబైల్ ఛార్జర్సు, ల్యాప్టాప్ ఛార్జర్సు, అలాగే టీవీకి కూడా అడాప్టర్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా చేసే ఫంక్షనింగ్ ఇవే చేస్తాయి. అందులో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఒక చిన్న ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటుంది, ఒక రెక్టిఫైయర్ యూనిట్, ఒక కెపాసిటర్ ఫిల్టరు, రెగ్యులేటర్ సర్క్యూట్స్ ఉంటాయి. ఓకే. నెక్స్ట్ వీటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఫుల్ వేవ్ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైయర్. బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైయర్ మీకు డిఫరెంట్ వేస్లో డ్రా చేయొచ్చు. మీకు ఏది ఈజీగా ఉంటే అది ఫాలో అవ్వండి. 4 డయోడ్స్ ఉంటాయి. ఇందులో D1, D2, D3, D4. పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఉన్నప్పుడు ఏం కనెక్ట్ అవుతుందంటే D1 లోడు, నెక్స్ట్ D2 ఇలా ఫ్లో అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఈ లోడ్లో ఫ్లో కరెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒకటే డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. నెగిటివ్ పీక్లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇది హయ్యర్ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఉంటుంది. D3 లోడ్ కరెంట్ ఏంటంటే యూని డైరెక్షనల్ ఉంటుంది అమ్మ. అంటే పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఉన్న ఈ డైరెక్షన్లోనే ఉంటుంది, నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్లో ఉన్న ఈ డైరెక్షన్లోనే ఉంటుంది. సో లోడ్ అండ్ D4 పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్లోనేమో D1, D2 కండక్షన్లో ఉంటాయి. నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్లోనేమో D3, D4 విల్ బీ టర్న్డ్ ఆన్ అండ్ unidirectional current can be observed in both the cases.
సో తర్వాత ఏంటంటే ఇందులో మనకి ఒక ప్యూర్ డీసీ అనేది రాదు, పల్సేటింగ్ డీసీ అవుట్పుట్ వస్తుంది. పల్సేటింగ్ డీసీని అవాయిడ్ చేయడం కోసం ఒక ఫిల్టర్ సర్క్యూట్ ఒకటి యూజ్ చేస్తాం. ఈ ఫిల్టర్ సర్క్యూట్ ఏం చేస్తుందంటే కెపాసిటర్ ఫిల్టర్ సర్క్యూట్ ఛార్జింగ్ వేవ్ ఫామ్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు ఛార్జింగ్ అవుతుంది కెపాసిటరు, వేవ్ ఫామ్ డిక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు కెపాసిటర్లో స్టోర్ అయిన ఛార్జింగ్ మొత్తం కూడా డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. అలాగే మళ్ళీ వేవ్ ఫామ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యేటప్పుడు కెపాసిటర్ ఛార్జింగ్ అవుతుంది, వేవ్ ఫామ్ డిక్రీజ్ అయ్యేటప్పుడు జీరోకి రాకుండా కెపాసిటర్లో స్టోర్ అయిన ఎనర్జీ మొత్తం డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. ఇలా మనకి ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక ప్యూర్ డీసీ వేవ్ ఫామ్ లాగా అప్టైన్ చేస్తుంది. దీన్ని కెపాసిటర్ ఫిల్టర్ సర్క్యూట్ అంటాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ జీనర్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్. జీనర్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ ఏంటంటే మన వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ ఆర్ స్టెబిలైజర్ అంటాము. ఇందులో జీనర్ డయోడ్ ఒకటి ఫాస్ట్గా యాక్ట్ అవుతున్నాము, ఫాస్ట్ యాక్టింగ్ స్విచ్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది. ఇది రెండు పర్పసెస్ని సేవ్ చేస్తుంది. అంటే మనకి అవుట్పుట్ దగ్గర లోడ్ దగ్గర మనకి ఇంక్రీజ్ చేసిన డిక్రీజ్ చేసిన, అంటే మనం ఇప్పుడు వాషింగ్ మిషన్ కానీ హయ్యర్ సెట్టింగ్స్లో పెడతాం, ఒక్కోసారి వాషింగ్ మిషన్ ఒకసారి లో టైం పీరియడ్ లో ఆర్పిఎంలో పెడతాం. అంటే ఎక్కువ ఆర్పిఎం ఎక్కువ టెంపరేచరు ఇంట్లో పెట్టామనుకోండి వాషింగ్ మిషన్ ఎక్కువ కరెంట్ తీసుకుంటుంది. తక్కువ రొటేషన్స్ తక్కువ టెంపరేచరు వాటర్ టెంపరేచర్లు ఇవన్నీ పెట్టుకున్నాం అనుకో తక్కువ కరెంట్ తీసుకుంటాం. అలాగే ఏసీ కూడా మనం ఎక్కువలో పెట్టామనుకోండి, అంటే టెంపరేచర్ 20 degrees ఇలా పెట్టామనుకోండి ఎక్కువ కరెంట్ డ్రా చేస్తుంది. అలా కాకుండా 30 degrees 27 28 అలా పెట్టామనుకో తక్కువ కరెంట్ డ్రా చేస్తుంది. అంటే లోడ్ కరెంట్ చేంజెస్ ఉన్నా సరే, సప్లై వోల్టేజ్ చేంజెస్ ఉన్నా సరే, అంటే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది మనకి ±5% చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అలా ఉన్నా సరే ఇన్పుట్ వోల్టేజెస్ చేంజ్ అవుతున్నా, అవుట్పుట్ కరెంట్స్ చేంజ్ అవుతున్నా సరే ఒక కాన్స్టెంట్ రెగ్యులేటెడ్ డీసీ అవుట్పుట్ని ఈ జీనర్ డయోడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, జీనర్ డయోడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. యాక్చువల్గా ఈ థియరీ పార్ట్ వరకే ఉందాం ఈ పర్టికులర్ సెమిస్టరు. నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ అయితే డెరివేషన్స్ తర్వాత న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే మీకు ఇంక ఈజీగా అర్థమవుతుంది జీనర్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్. నెక్స్ట్ యాంప్లిఫైయర్స్, పబ్లిక్ అడ్రసింగ్ సిస్టమ్. పబ్లిక్ అడ్రసింగ్ సిస్టమ్ అంటే రొటీన్గా మనం అబ్జర్వ్ చేసే మైక్, స్పీకర్, సౌండ్ బాక్సెస్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కదా అది. సో అందులో ఏముంటాయి అంటే మైక్రోఫోన్స్, తర్వాత మిక్సరు, వోల్టేజ్ యాంప్లిఫైయరు, ప్రాసెసింగ్ సర్క్యూట్స్, డ్రైవర్ యాంప్లిఫైయర్, ఫైనల్గా పవర్ యాంప్లిఫైయర్. ఫైనల్గా ఈ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ అనేది లౌడ్ స్పీకర్స్కి వెళ్తుంది. లౌడ్ స్పీకర్ ఏం చేస్తుందంటే అగైన్ ఆ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ని మళ్ళీ సౌండ్ సిగ్నల్ కింద కన్వర్ట్ చేసి బయటికి అవుట్పుట్ కింద రిలీజ్ చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సింగిల్ స్టేజ్ ఆర్సీ కపుల్డ్ సిఈ యాంప్లిఫైయర్. సింగిల్ స్టేజ్ ఎందుకంటామంటే ఒకటే ట్రాన్సిస్టర్ ఉంటుంది. ఆర్సీ కపుల్డ్ ఎందుకంటామంటే ప్రతి చోట మనకి ఒక ఆర్సీ కపులింగ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సిఈ యాంప్లిఫైయర్ ఎందుకంటామంటే ఇది కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్లో ఉంటుంది. ఇన్పుట్కి ఎమిటర్ కామను, అవుట్పుట్కి ఎమిటర్ అనేది కామన్. ఎమిటర్ యాంప్లిఫైయర్ ఎందుకంటే ఇది లో వోల్టేజెస్ని స్లైట్ ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం ఈ ఆర్సీ కపుల్డ్ యాంప్లిఫైయర్ వాడతాం. సింగిల్ స్టేజ్ యాంప్లిఫైయర్ ఏం చేస్తుందంటే 180 degrees ఫేజ్ షిఫ్ట్ ఇస్తుందమ్మా. అంటే ఇక్కడ 0 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయితే ఇక్కడ 180 degrees దగ్గర వేవ్ ఫామ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం ఇలాంటి స్టేజే దీని పక్కనే కనెక్ట్ చేస్తారు ఇంకొక సర్క్యూట్. దాన్ని 2 stage ఆర్సీ కపుల్డ్ సిఈ యాంప్లిఫైయర్ అంటారు. అప్పుడు మనకి వేవ్ ఫామ్ ఏమైందంటే 180 ఫేజ్ షిఫ్ట్ ప్రాబ్లం కూడా పోతుంది. మళ్ళీ ఈ వేవ్ ఫామ్ అనేది 180 degrees షిఫ్ట్ అయిపోతుంది. And at last we will try to understand the electronic instrumentation system. Electronic instrumentation systemలో మనకి నాన్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ లైక్ స్పీడ్, ఫోర్స్, ప్రెషర్, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇలా నాన్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ని డిఫరెంట్ ప్రాసెసింగ్ చేసి ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ కింద కన్వర్ట్ చేసి ఆ డిజిటల్ సిగ్నల్ కింద డిస్ప్లే చేస్తాం. ఓకేనా? Okay, so it is about the unit 5. If you found this lecture useful, like the video, subscribe to Scalar Spark and share with your classmates. In the next video we will
start the unit 6, that is the digital electronics. Okay, thank you, and keep learning with Scalar Spark.